waves. So in previous class we can discuss about the what is the main source of what is the main production of generating source of the electromagnetic waves and then properties, and we can take the energy, momentum, and next one it is depend on factors of the epsilon naught and mu naught. How next one, how to produce the electromagnetic waves. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం, మనము విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి, వాటి యొక్క ఏర్పడడానికి గల కారణం, దాని యొక్క జనకం ఏంటిది, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఏర్పడడానికి కావాల్సిన సోర్స్ జనకం ఏంటిది. నెక్స్ట్ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అనేటివి వేటిపైన ఆధారపడి ఉంటాయి, అవేంటి మనకు మ్యూ నాట్, ఎప్సిలాన్ నాట్, పెర్మియబిలిటీ ప్రావేశశీలత, పెర్మిటివిటీ. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం, విద్యుదయస్కాంత తరంగాల యొక్క ధర్మాలు, వాటి యొక్క అభిలక్షణాలు నేర్చుకున్నాం. Then the second class, this is the last class in this chapter. So today we have to learn about what are the electromagnetic waves. It is nothing but it is also called electromagnetic spectrum. So the spectrum will be consist of some waves and rays. So the rays are the electromagnetic spectrum, and the electromagnetic waves are resolve into its depend on frequency or the wavelength. So we can take the wavelength ranges of the electromagnetic wave. So first one, the electromagnetic waves are the 7 electromagnetic spectrum. So it consists of 7 waves. So first one is the radio waves, and second one microwaves, and third one infrared waves, and next one visible rays, UV rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays. What I am saying here, the electromagnetic waves are the electromagnetic spectrum, nothing but it consists of 7 regions, 7 waves, 7 rays. So the rays are we can take radio waves, microwaves, and the infrared waves. Microwaves, infrared means IR waves, and visible spectrum, visible region, visible rays. Next one UV rays, ultraviolet rays. Next one X-rays and gamma rays. Next one we can take the range of wavelength. So what I am saying here, we can observe this one, the radio waves wavelength. So I can write about the wavelength. So the wavelength range. So the wavelength range is, when we can observe the spectrum, we will take from 0.1 meter. Then after we can take millimeter, nanometer, 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 nanometer. So when we can go to radio waves to gamma waves, then the wavelength will be decreases. So what I am saying here, where the wavelength will be decreases when we can observe from radio waves to gamma rays, or the radio spectrums to gamma spectrum. So what I am saying here, when we can observe the radio waves, the wavelength range will be in the electromagnetic spectrum is greater than 0.1 meter. And next one, the microwaves. So the microwaves, when we can observe from the wavelength range is 0.1 meter, 0.1 meter to 1 millimeter. So the 0.1 meter to 1 millimeter we can observe the microwaves. So this is the wavelength of the microwaves. Next one, infrared waves. So we can take 1 millimeter to 700 nanometer. So when we can observe this one, the wavelength will be decreases meters. Then we can take millimeter, 10 power minus 3 meter, nanometer, 10 power minus 9 meter. So we can observe this one, wavelength will be decreases when we can observe from radio waves to gamma waves. So 1 millimeter to 700 nanometer. So the wavelength ranges belongs to infrared region, infrared waves. And next one, visible rays. So we can observe 700 nanometer to 400 nanometer. And next one we can observe UV rays, ultraviolet rays. So we can observe this one, 400 nanometer to 1 nanometer. And next one, X-rays. The wavelength range is 1 nanometer to 10 power minus 3 nanometer. This is one very important one, asking in 2 marks question.
Very short type answer question. So what is the average wavelength of X-rays? So when we can observe this one, wavelength range of X-rays will be observed 1 nanometer to 10 power minus 3 nanometer. What I am saying? Average wavelength. So we can add this one, 1 plus 10 power minus 3 by 2. So the answer will be give the average wavelength of the X-rays. So remember this point, the wavelength range of X-rays. So the wavelength range of X-rays between 1 nanometer to 10 power minus 3 nanometer. The last one, gamma rays. So when we can observe this gamma rays is less than 10 power minus 3 nanometer. So these all are the wavelength ranges of the electromagnetic waves. The electromagnetic waves are the 7. So when we can observe this the wavelength, it is depend on the frequency and wavelength. So the electromagnetic waves are the 7. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం మనము? విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటము. విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం అంటే వేరు వేరు తరంగాలు జరిగారు లేదా పౌనఃపున్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటాన్ని విభజించినప్పుడు మనకు 7 రకాల తరంగాలు 7 రకాల వర్ణపటాలు ప్రాంతాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి ఏంటి మనకు? ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము? రేడియో తరంగాలు, మైక్రో తరంగాలు, వీటిని ఏమంటారు? సూక్ష్మ తరంగాలు అంటారు. నెక్స్ట్ తర్వాత పరారుణ కిరణాలు, పరారుణ ప్రాంతము, పరారుణ తరంగాలు. నెక్స్ట్ దృగ్గోచర, దీన్ని ఏమంటారు? దృశ్యమాన, దృశ్యకాంతి. సో దృగ్గోచర కిరణాలు, అతి నీలలోహిత కిరణాలు, నెక్స్ట్ ఎక్స్ కిరణాలు, గామా కిరణాలు. ఏమని చెప్తున్నాం మనము? రేడియో తరంగాలు, మైక్రో తరంగాలు లేదా సూక్ష్మ తరంగాలు, నెక్స్ట్ పరారుణ తరంగాలు, దృశ్యకాంతి దృగ్గోచర తరంగాలు, నెక్స్ట్ అతినిలోహిత కిరణాలు, గామా కిరణాలు, ఎక్స్ కిరణాలు. సో ఏమిటి ఏమంటాం మనం అంటే విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటంలోని ప్రాంతాలు. ఇవన్నీ దేన్ని ఆధారం చేసుకుని వెలిచిన మనం వాటి యొక్క పౌనఃపున్యము లేదా తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే 7 తరంగాలను మనం విభజించుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నా అంటే నేను తరంగ దైర్ఘ్యం యొక్క వ్యాప్తి, రేడియో తరంగాలు ఏ అవధిలో ఉంటాయి, ఏ తరంగ వ్యాప్తిలో ఉంటాయి, ఎక్స్ కిరణాలు ఏ తరంగ అవధిలో పనిచేస్తాయి, ఒక తరంగ దైర్ఘ్యం. ఆ తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు తరంగ దైర్ఘ్యం విలువలు చూడండి ఒకసారి, మీటర్లు, మిల్లీమీటర్లు, నానోమీటర్లు. అంటే మనం ఏమైతుంది? రేడియో తరంగాల నుండి గామా కిరణాలను కనుక పరిశీలించినప్పుడు అంటే పై నుండి కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ నుండి చివరికి వెళ్ళిన కొద్ది ఏమైతే తరంగ దైర్ఘ్యం విలువ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అని. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమంటారు ఒకసారి? రేడియో తరంగాలకు తరంగ దైర్ఘ్య వ్యాప్తి అనేది 0.1 మీటర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో గ్రేటర్ దెన్ 0.1 మీటర్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమున్నాయి మనకు? మైక్రో తరంగాలు, సూక్ష్మ తరంగాలు. వాటి యొక్క అవధి ఎక్కడ నుండి 0.1 మీటర్ నుండి 1 మిల్లీమీటర్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత పరారుణ కిరణాల యొక్క తరంగ దైర్ఘ్య వ్యాప్తి 1 మిల్లీమీటర్ నుండి 700 నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దృగ్గోచర, దృశ్యమాన వర్ణపటం. ఇది ఎక్కడ వరకు తరంగ దైర్ఘ్య వ్యాప్తి 700 నానోమీటర్ నుండి 400 నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అతి నీలలోహిత కిరణాలు, ఇవి ప్రమాదకరమైన కిరణాలు. సో 400 నానోమీటర్ నుండి 1 నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ కిరణాలు, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది మనకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఎక్స్ కిరణాల యొక్క సగటు తరంగ దైర్ఘ్యం ఎంత మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్ కిరణాల యొక్క తరంగ దైర్ఘ్య వ్యాప్తి అనేది 1 నానోమీటర్ నుండి 10 పవర్ మైనస్ 3 నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సరాసరి సగటు అనేది కాబట్టి రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య. సో ఇది ఏం చేయాలి? 1 ప్లస్ 10 పవర్ మైనస్ 3 బై 2 చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి ఏమైందంటే 5.00005 ఆన్సర్ వస్తుంది. నానోమీటర్లో ఉంది కాబట్టి నానోమీటర్ రాస్తాం. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి తరంగ దైర్ఘ్య వ్యాప్తి అనేది. నెక్స్ట్ గామా కిరణాల యొక్క తరంగ దైర్ఘ్య వ్యాప్తి అనేది 10 పవర్ మైనస్ 3 నానోమీటర్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మొత్తం కూడా ఏమైతుంది మనకు? రేడియో తరంగాల నుండి గామా తరంగాల వరకు మనం పరిశీలించినట్లయితే తరంగ దైర్ఘ్యం విలువ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది అని. నెక్స్ట్ తర్వాత we will go for where we can product from the electromagnetic waves. So next one we will discuss about the production of the radio waves and production of the all the electromagnetic waves. So production. So what is the main production, main reason of the production of the electromagnetic wave? So first one we will go for discuss about the radio waves.
రేడియో తరంగాల ఉత్పత్తి ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో the production of radio waves when we can observe the accelerated motion of the charges in conducting wire. So when we can observe a conducting wire, we can observe the accelerated charges. It can produce the radio waves. ఒక వాహక తీగలో, విద్యుత్ ప్రవహించే వాహక తీగలో ఏం కావాలి? త్వరణీకృతం చెందే ఆవేశాల వల్ల ఏర్పడతాయి? మనకు రేడియో తరంగాలు ఏర్పడతాయి. సో ద రేడియో వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఇన్ కండక్టింగ్ వైర్స్. రేడియో తరంగాలు అనేటివి ఒక వాహక తీగలో ఉండే త్వరణీకృతం ఉండే ఆవేశాల యొక్క చలనం వల్ల, గమనం వల్ల ఏర్పడతాయి? మనకు రేడియో తరంగాలు ఏర్పడతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ microwaves. So the microwaves are produced from special vacuum tubes. The vacuum tubes are, you can take kryptons, magnetrons, gun diodes. By using the vacuum tubes we can produce the microwaves. So the vacuum tubes are, we can take kryptons, and second one magnetrons, and third one gun diodes. By using gun diodes and kryptons and magnetics we can produce the microwaves. మనకు సూక్ష్మ తరంగాలు, మైక్రో తరంగాలు ఏ విధంగా ఉత్పత్తి జరుగుతాయి అంటే, మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకారంలో ఉన్న శూన్య నాళికల వల్ల, ఆ శూన్య నాళికలో ఏం వాడుకుంటాం? మనము క్రిప్టాలను వాడుకుంటాం, మ్యాగ్నెట్రాన్లను, అదేవిధంగా గన్ డయోడ్లను ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తాం? శూన్య నాళికల ద్వారా మనము మైక్రో తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తాము. సో ద మైక్రో వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ స్పెషల్ పర్పస్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్. మైక్రో తరంగాలు అంటే శూన్య నాళికల చేత ఏర్పడతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్. సో ద ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ ఆర్ produced from the vibration of atoms and molecules. When we can vibrate the atoms or vibrate the molecules, then produce the infrared waves, infrared rays. మనకు పరారుణ తరంగాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి? పరారుణ తరంగాలు అనేటి అణువులు లేదా పరమాణువులను కనుక కంపింపజేసినప్పుడు, అంటే వాళ్ళకు అణువుల కంపనాల వల్ల, పరమాణువుల యొక్క కంపనాల వల్ల మనకి ఏమవుతాయి? పరారుణ తరంగాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ తర్వాత విజిబుల్ రీజియన్. సో when we can, these are the all of the, when we can observe the all the region, this is regarding life in the visible spectrum. So visible region, what I am saying here, visible region can be produced from electrons in atom emit light. So this is the light, this light will be emitted from the electron. When the electron will be, they can move from one energy level to lower energy level, then it can emit the light. So the light is the source of the visible region. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం మనము? దృగ్గోచర కాంతి, దృశ్యమాన కాంతి ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో ఒకసారి ఇవ్వండి. మనకు ఆటమ్స్, పరమాణువులు ఏమి చేస్తున్నాయి? ఎలక్ట్రాన్ కాంతిని ఉద్గారపరుస్తున్నాయి. ఎప్పుడు ఉద్గారపరుస్తున్నాయి అవి? ఆ ఎలక్ట్రాన్లు ఏమైతున్నాయి? మనకు ఒక శక్తి స్థాయి నుండి తక్కువ శక్తి స్థాయికి, ఒక పరమాణువును మనం పరిశీలించినప్పుడు పరమాణువు ఎలక్ట్రాన్ కాంతిని ఉద్గారం చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఉద్గారం చేస్తుంది? మనకు కాంతి ఉద్గారం జరగాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఒక కక్ష నుండి మరొక కక్షలోకి వెళ్ళాలి. అది ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనేది ఏమని చెప్తున్నాము? కక్షా శక్తి స్థాయి నుండి తక్కువ శక్తి స్థాయి కనుక ఎలక్ట్రాన్ కు ఉద్గారం చెందితే, దూకినప్పుడు ఏమైతే మనకు కాంతి వెలువడుతుంది. ఆ కాంతి ఏంటంటే మనకు దృశ్యమాన కాంతి. సో when an electron emits the light in the atom, it will be transition from one energy level to lower energy level. So they can emit the energy. The energy will be is in the form of light energy. So it is called visible spectrum, visible region. And next one, ultraviolet rays. So where we can observe this ultraviolet rays, UV rays? So the main source of ultraviolet rays is the sun. So sun is always produce the ultraviolet rays. In the same manner, what I am saying here, inner cell electrons. So the inner cell electrons are emit the light. In the same one, they can move from one energy level to lower energy level. So the inner cell electrons will be produce the UV rays. సో ఇక్కడ మనకు అతినీల లోహిత కిరణాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అంటే, అతినీల లోహిత కిరణాలకు జనకం, సాధారణ జనకం అంటే ఎప్పటికి కూడా
మనకు వెలువడే కిరణాలు అతిలోహిత కిరణాలు ఎప్పటి కూడా ఎక్కడ వెలువడతాయంటే మనకు సూర్యుడి నుండి వెదజల్లబడే కాంతి. ఆ కాంతిలో సూర్యకిరణాలు ఏముంటే మనకు అతినీల లోహిత కిరణాలు ఉంటాయి. ఇది మనకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అతినీల లోహిత కిరణాలు. సో ద అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద సన్. సూర్యుడి నుండి అతినీల కిరణాలు వెలువడతాయి. అదే విధంగా ఇంకోటి ఏమని చెప్తున్నాం, ద ఇన్నర్ షెల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క తక్కువ శక్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రాన్ కనుక జంప్ చేసినప్పుడు దూకినప్పుడు ఒక శక్తి స్థాయి నుండి మరొక శక్తి స్థాయి, ఆ శక్తి స్థాయి అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమైతే మనకు అతినీల లోహిత కిరణాలు వెలువడతాయి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎక్స్రేస్. సో ఎక్స్రేస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్రే ట్యూబ్స్. ఎక్స్రే గుట్టాల గుండా మనకి ఏమైతుంది అంటే ఎక్స్రే కిరణాలు ఉద్గారం జరుగుతాయి. సో when we can observe the electrons are incident on the metal plate. What I am saying here, electrons are incident on the metal plate, then the X-rays are produced from the metal. So this is called X-ray tubes. So where we can produce the X-rays? So X-ray కిరణాల నుండి X-ray నాళికల నుండి వెలువడతాయి. నెక్స్ట్ gamma rays. Already we know in chapter of nuclei the decays are 3 types: alpha decay, beta decay, gamma decay. alpha క్షయము, alpha విఘటనము, beta విఘటనము, gamma విఘటనము. సో మన ఇక్కడ gamma rays ఎక్కడైతే మనకు కేంద్రక చర్యల ద్వారా some certain nuclear process. So the radioactive decay of the nuclei. ఒక కేంద్రకం అనేది విఘటన చెందినప్పుడు అప్పుడు ఏమేర్పడితే మనకు గామా కిరణాలు అనేవి వెలువడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద వేర్ వి కెన్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. So first what I am saying, the production of radio waves, we can observe accelerated motion of the charges in conducting wire. And second one is the microwaves can be produced from special vacuum tubes. The special vacuum tubes are kryptons, magnetrons and gun diodes. And next one, infrared waves. So infrared waves will be production from vibration of atoms and vibration of molecules. And next one, the visible rays. So electrons in atom emit light from the electrons are emit light from when they move from one energy level to low energy level. And the next one, UV rays. Ultraviolet rays is the best source of the ultraviolet rays is the sun, and also the inner shell of electrons when they move from the one energy level to lower energy level. And X-rays are produced from X-ray tubes, and gamma rays are produced from radioactive decay of the nuclear process of the nuclei. మనకు రేడియో తరంగాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి, మనకు ఒక విద్యుత్ ప్రవహించే వాహక తీగలో తరంగీకృతం చెందే ఆవేశ కణాల యొక్క గమనం వల్ల మనకి ఏం ఏర్పడతాయి అంటే రేడియో తరంగాలు ఏర్పడతాయి. అదే విధంగా మనకు మైక్రో తరంగాలు, సూక్ష్మ తరంగాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అంటే మనకు శూన్యపరచబడిన గాజు గొట్టాల ద్వారా, అవేంటి మనకు క్రిప్టాన్లు, మ్యాగ్నెట్రాన్లు, గన్ డయోడ్లను ఉపయోగించి మనం ఏం చేయొచ్చు, మైక్రో తరంగాలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్. పరావర్తన కిరణాలు ఏ విధంగా ఏర్పడితే మనకు అణువులు లేదా పరమాణువుల యొక్క కంపనాల వల్ల, చలనాల వల్ల మనకి ఏర్పడతాయి అంటే పరావర్తన కిరణాలు ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏముంది మనకు దృగ్గోచర కాంతి. ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి, ఒక పరమాణువు అనేది ఎలక్ట్రాన్ ఉద్గారం పరిచేటప్పుడు కాంతిని ఉద్గారిస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏం కావాలి అంటే ఒక శక్తి స్థాయి నుండి తక్కువ శక్తి స్థాయి కనుక వెళ్ళినప్పుడు ఏమైతే మనకు దృశ్య కాంతి అనేది వెలువడుతుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత అతిలోహిత కిరణాలు అనేది సూర్యుడు అనేవాడు మనకు అతిలోహిత కిరణాలకు ఒక జనకం, మంచి జనకం అన్నట్టు. అదే విధంగా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క తక్కువ శక్తి స్థాయిలు అంటే ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఎలక్ట్రాన్ ఏం కావాలి మనకు ఒక తక్కువ శక్తి స్థాయి నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక శక్తి స్థాయి నుండి తక్కువ శక్తి స్థాయి కనుక సంక్రమణ చెందినప్పుడు ఏమైతే అంటే మనకు కాంతి వెలువడుతుంది. కాంతి వెలువడిన కాంతి అనేది యూవి తరంగాల రూపంలో ఉంటుంది. ఎక్స్ కిరణాలు ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి జరుగుతాయి, మనకు ఎక్స్ కిరణాల గాజు గొట్టాల నుండి ఉత్పత్తి జరుగుతాయి. గామా కిరణాలు ఇక్కడ ఒక కేంద్రకం అనేది విఘటన చెందినప్పుడు మనకు గామా కిరణాలు వెలువడతాయి. So next one we will go for discuss about that. It is a very important for asking IP examination. These all are the 2 marks question. So uses of electromagnetic waves. So what I am saying here, we can observe electromagnetic spectrum is consist of 7 waves: radio waves, microwaves, next one infrared and visible, UV rays, next one X-rays, gamma rays.
So next one we can observe the range of wavelength. In range of wavelength we can observe the range of wavelength X-rays. So 1 nanometer to 10 power minus 3 nanometer. And where we can product from the electromagnetic waves. Then we can discuss about the uses, applications of the electromagnetic waves. So we will discuss about the one by one. So first one, the radio waves are used in the, what I am saying here, the radio waves are used in the radios and televisions. So the radio waves used in the devices will be radios and televisions. రేడియో తరంగాలను ఎందులో ఉపయోగిస్తాము మనము రేడియో మరియు టీవీ ప్రసారాలలో అంటే సమాచార సంకేతాలు ప్రసారం చేయడానికి మనకు రేడియో మరియు టెలివిజన్లలో మనము ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ తర్వాత సెకండ్ వన్ ఇట్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఐపీఏ ఎగ్జామినేషన్ సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద మైక్రోవేవ్స్ సూక్ష్మ తరంగాల మైక్రో తరంగాల అనువర్తనాలు ఏమిటి సో వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ హియర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ విల్ బి microwaves are used in radar system. It is very important one. So microwaves are used in radar system. And the second point will be so microwaves are used the speed of vehicle. What I am saying here, the speed of vehicles, and microwaves are used in micro ovens. So these are the 3 points are related to the uses of the microwaves. It is very important. What are the applications of the microwaves? What are the uses of the microwaves? What I am saying here, microwaves are used in radar system. And second one, the microwaves are used to measure the speed of vehicle. And third one, the microwaves are used in micro ovens. Micro oven is an electronic device is used to heat the substances. This is the homemade product. We can use by micro oven. It will be used to heat. Temperature will be heat will be applied to the some substance material. So in cooking purpose we can use the micro ovens. So in this one, so the microwaves are used in radar system. Why? Because of using the radar system, the microwave. Again the question asked in the based on the microwave. So what I am saying here, the microwaves are used in radar system. Why? Why? Because of taking the microwaves used in the radar system. So the microwaves have, what I am saying here, in radar system we can use the microwaves. So the microwaves have low wavelength, or what I am saying here, small wavelength. So why? Because of we can use the microwaves in radar system. So ఇక్కడ మైక్రో తరంగాల యొక్క అనువర్తనాలు ఏమిటి? మైక్రో తరంగాల యొక్క అనువర్తనాలు అంటే ఏం చెప్తాను మనము? మైక్రో తరంగాలను రాడార్ వ్యవస్థలో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ మైక్రో తరంగాలను మనము వాహనాల యొక్క వేగాన్ని నియంత్రించడానికి లేదా వేగాలను కొలవడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే మైక్రో తరంగాలను వాడతాము. అదే విధంగా మైక్రో తరంగాలను మైక్రో ఓవెన్లలో వాడతాము. మైక్రో ఓవెన్ యొక్క పని అది పదార్థాలను వేడి చేయడానికి, వంట చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, మైక్రో ఓవెన్లలో వాడతాము. అలాంటి మైక్రో ఓవెన్లో ఏం వాడతాం మనము? మైక్రో తరంగాలు వాడతాము. సో ఏమని చెప్తాము మనము? మైక్రో తరంగాలను రాడార్ వ్యవస్థలో వాడతాము. నెక్స్ట్ తర్వాత వాహనాల యొక్క వేగాన్ని నియంత్రించడానికి, వేగాన్ని కొనడానికి వాడతాము. అదే విధంగా మైక్రో ఓవెన్లలో వాడతాము. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది మళ్ళీ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? మైక్రో తరంగాలను మనము రాడార్ వ్యవస్థలో వాడుతున్నాము. సో రాడార్ వ్యవస్థలో మైక్రో తరంగాలను ఎందుకు వాడతాము? కారణం ఏమిటి అంటే ఏంటి అంటే మైక్రో తరంగాలు అనేవి, సూక్ష్మ తరంగాలు అనేవి తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి లేదా ఎక్కువ పౌనఃపున్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మనకి ఎలాంటి తరంగ దైర్ఘ్యం ఆధారం తీసుకున్నాం కదా మనము. ఇలా తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం దేనికి? రేడియో తరంగాల తర్వాత మైక్రో తరంగాలకే ఉంది. కాబట్టి ఏమని చెప్తుంది ఇక్కడ నేను? తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి మైక్రో తరంగాలను, సూక్ష్మ తరంగాలను మనము రాడార్ వ్యవస్థలో వాడతారు. సింపుల్ పాయింట్. సో ద మైక్రోవేవ్స్ హ్యావ్ లో వేవ్ లెంత్.
సో we can use in radar system. మైక్రో తరంగాలు తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని, హ్రస్వ తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి మైక్రో తరంగాలను మనము రాడార్ వ్యవస్థలో ఉపయోగిస్తాము. And next one we will go for discuss about the infrared waves. Again one, it is very important one. So what are the applications of what are the uses of infrared waves? So we can use so many types. So the first one is the infrared rays. Infrared waves are used in the electronic devices. So what I am saying here, electronic devices. And second one, it will be used in the electronic switches. And it will be used to observe the growthness of the crop. So when we can observe the growthness of the plants or the trees, growthness of the crops, and it will be used to the electronic devices, electronic switches, and it will be used in the electronic instruments. The electronic instrument is nothing but used in Wi-Fi system, in communication system, in satellite system, and it will be used as a remote controller. So what I am saying here, the infrared waves are used in electronic devices or the electronic instrument and electronic switches. So it will be used in, we can observe the growthness of the crops, and it will be observed in the remote control. It will be used in the remote control and Wi-Fi system and communication system and satellite system. So these all are the applications of the infrared waves. పరారుణ తరంగాలను ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము? సో పరారుణ తరంగాలను విద్యుత్ పరికరాలలో ఉపయోగిస్తారు, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్లలో ఉపయోగిస్తారు, లేదా రిమోట్ కంట్రోలర్లో ఉపయోగిస్తారు, వైఫై వ్యవస్థలో వాడతారు, ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థలో వాడతారు, సంచార వ్యవస్థలో ఉపయోగిస్తారు, నెక్స్ట్ పంటల యొక్క పెరుగుదలను పరిశీలించడానికి ఉపయోగిస్తారు, వానపాములను పెంపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా ఇంకెక్కడ వాడుతున్నాం మనము? పరారుణ కిరణాలు అనేది పదార్థాలను మనము వేడి చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. సో ఇవన్నీ మొత్తం దీనికి సంబంధించిన మనకు పరారుణ కిరణాలను ఇక్కడ ఫిజియోథెరపీలో కూడా వాడతాము. అంటే శస్త్రచికిత్సలు చేయడానికి, మనకు సర్జరీ ఆపరేషన్ చేయడానికి కూడా మనం పరారుణ కిరణాలు వాడతాం. సో దీస్ ఆర్ ద uses of the infrared. We can write only 2 points. So next one we will go for discussion about the visible rays. So these are the visible rays. So when we can see the observe the item and object, it will be have detected by our eye. ఒక వస్తువును మనం పరిశీలించాలన్నా, మనం చూడాలన్నా మనకి ఏం కావాలి? ఒక దృశ్యకాంతి కావాలి. ఆ దృశ్యకాంతి మొత్తం ఏంటి? మనకు విజిబుల్ రీజియన్, దృశ్యగోచర వర్ణపటం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూవీ కిరణాలు. సో యూవీ కిరణాలు అంటే ఏంటి? మనకు వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి? ఇట్ కెన్ మెయింటైన్స్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. భూమి యొక్క సగటు ఉష్ణోగ్రతను మనకు ఉంచడానికి, అంటే సరాసరి ఉష్ణోగ్రతను ఉంచడానికి, సమతల ఉష్ణోగ్రత ఉంచడానికి మనకి ఏం పడతాయంటే పరారుణ కిరణాలు ఉపయోగిస్తాము. సో యూవీ రేస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ద ఇట్ కెన్ మెయింటైన్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. నెక్స్ట్ ఎక్స్-రేస్ అండ్ గామా రేస్. సో ఎక్స్-రేస్ అండ్ గామా రేస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద cancer systems. When we can attack a human body to the, we can protect it from the, we can do the operation. The operation will be used by using the X-rays and gamma rays. So this X-rays will be used to the, we can do any operation of the bones of the human body of the animal. So this will be used in the cancer system, and the gamma rays will be used to the, it will be kill the germs of the attack of the cancer cells. సో మనకు ఇక్కడ రెండు కూడా క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ చేయడానికి, చికిత్సలు చేయడానికి మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్ కిరణాలు వాడతాం, అదే విధంగా గామా కిరణాలు వాడతాము. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఎక్స్ కిరణాలు ఏమని చెప్తున్నాం మనము? క్యాన్సర్ కారకాలను గుర్తించడానికి, క్యాన్సర్ నుండి మనము చికిత్స చేయడానికి ముందు క్యాన్సర్ కారకాన్ని గుర్తించడానికి, అదేవిధంగా ఎముకల యొక్క పగులను గుర్తించడానికి, లోహాలకు రంధ్రాలు చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ కిరణాలు వాడతాము.
గామా కిరణాలు ఏం చేస్తాయంటే క్యాన్సర్ను గుర్తించిన తర్వాత ఆ క్యాన్సర్ కారకాలను చంపివేయడానికి మనం ఏం వాడతాం అంటే గామా కిరణాలు వాడతాం. సో ఇన్ దిస్ సెవెన్ we can notify the uses of the microwaves, uses of the infrared waves. So these are the very important for asking the 2 marks question like a pattern. So what are the applications of the microwaves? What are the applications of the infrared waves? So infrared rays. So the microwaves are used in radar system and we can use it by measuring the speed of vehicles and it will be used in the microwaves. So why? Because we can use the microwaves in the radar system. So the microwaves have low wavelength. By this reason we can use it in the radar system. మైక్రో తరంగాల ఉపయోగాలను ఏమాస్తాం మనము రాడార్ వ్యవస్థలో ఉపయోగిస్తాము. వేగ నియంత్రణ చర్యలు అంటే రాడార్ యొక్క వేగాలు కొలవడానికి ఉపయోగిస్తాము. మైక్రో ఓవెన్లను వాడతాము. మైక్రో తరంగాలు తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనము రాడార్ వ్యవస్థలో ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. సో పరారుణ కిరణాల ఉపయోగాలు ఏంటి మనం వెంటనే రాసుకోవచ్చు. సో ఇట్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ద ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్, ఎలక్ట్రానిక్ స్విచెస్, ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, వైఫై సిస్టమ్ and next one we can be used in computers and Wi-Fi system. Next one we can satellite system and to observe the growthness of the crop and earthworms, growthness of the earthworms. And next one we can take the physiotherapy. So these are the examples or uses of the infrared rays. So ఇక్కడ ఏమని చెప్పాలి మనము విద్యుత్ పరికరాలలో, విద్యుత్ సంపర్క వ్యవస్థలో, సంచార వ్యవస్థలో, నెక్స్ట్ ఉపగ్రహాలలో, అదేవిధంగా వానపాములను పెంపొందించడానికి, పంటల పెరుగుదలను పరిశీలించడానికి, రిమోట్ స్విచ్లలో, రిమోట్ కంట్రోల్లో, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో, సంచార వ్యవస్థలో, నెక్స్ట్ ఫిజియోథెరపీలో ఇవన్నీ మొత్తం మనం ఏం వాడతాము అంటే మనము పరారుణ కిరణాలు వాడతాం. ఓకే స్టూడెంట్స్.